श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 72। ऐसा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुहति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मूर्छति। हे पृथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति यह प्राप्त होई केबे कहीं मोहित हुए नहीं। अंत काल मध्य एही स्थिति रे स्थित होईगले निर्वाण शांत ब्रह्म प्राप्ति हो जाए। व्याख्या। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति अर्थात ब्रह्म प्राप्त पुरुषर स्थिति। अहंकार रहित होईगला परे जेतेबेले मनुष्यर व्यक्तित्व नष्ट हो जाए सेतेबेले सत्य ताहार ब्रह्मरे स्थिति हुए। संसार संगे संबंध रहिथिबारु ही ताहार व्यक्तित्व थिला। सही संबंध त्याग करदेले जोगीर निजर कौनसी व्यक्तिगत स्थिति रहे नाही। अत्यंत समीपतार वाचक होइथिबारु एठारे ऐसा पदटी पूर्व श्लोक रे कथित विहाय कामान निष्पुह निर्ममः और निरहंकार पदमानंकु लक्ष्य करा जाउछि। तुम बुद्धि मोह कलिल और श्रुति विपत्ति पतिरु तरीगले तुमे जोग प्राप्त हेब। भगवान मुखरु यह शुणी अर्जुन मनरे जिज्ञासा है जे से स्थिति किपरि। यह नहीं अर्जुन स्थितप्रज्ञ विषय चारोटी प्रश्न पचारिले। सही चारोटी प्रश्नर उत्तर दे भगवान एठारे सही स्थिति कथा कहउछंती जे ताहा हेउछि ब्राह्मी स्थिति। तात्पर्य है ताहा व्यक्तिगत स्थिति नुहे, अर्थात सेथिरे व्यक्तित्व रहे नाही। ताहा नित्य जोगर प्राप्ति, सेथिरे एकमात्र तत्व ही थाए। एही विषय प्रति ध्यान केन्द्रित कराइबा पई एठारे पार्थ संबोधन दिया जाउछि। नैनां प्राप्य विमुहति, शरीर रे अहंकार थिबा पर्यंत मोहित हेबार संभावना थाए। अहंकार रहित होई ब्रह्मरे निजर स्थिति अनुभव होईगले व्यक्तित्व नष्ट हेबा कारणरू आउ केबे मोहित हेबार संभावना रहे नाही। सत और असत को ठीक भावे न जानिबा हेउछि मोह। तात्पर्य है स्वयं सत होई मध्य असत सहित निजर एकत्व मानिबा ही मोह। साधक असत को ठीक भाव जानिनेले असत ठारू तार संबंध छिन्न हो जाए एवं सत्रे निजर वास्तविक स्थिति अनुभूत हुए। यही स्थिति अनुभूत हेले आउ केबे मोह हुए नाही। स्थित्वा सामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छन्ति। केवल परमात्मा प्राप्ति पाई ही यही मनुष्य शरीर मिलिछि। तेणु भगवान यही सुजोग देइछन्ति जे जेते साधारण और जेते पापी व्यक्ति हेउ पछे जदि से अंत काल मध्य परमात्मा ठारे निजर स्थिति अनुभव करे, अर्थात जड़ता ठारू निजर संबंध विच्छेद करे, ताहाकु मध्य निर्वाण शांत ब्रह्मर प्राप्ति हेबो। से जन्म मरणरू मुक्त होइजिवो। एही भली कथा भगवान समस्त अध्यायर 33 श्लोक रे कहिसंती जे एकमात्र भगवान ही अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। प्रणाय काल रे मध्य जे मोते एही रूपे जानिनिहे से मोते यथा रूपरे जानी थाए, अर्थात मोते प्राप्त हुए। अष्टम अध्यायर 5 श्लोक रे कहिसंती अंत काल रे मोते स्मरण करू करू केही प्राण त्याग कले से मोते प्राप्त हुए, एथिरे संदेह नाही। द्वितीय कथा उपयुक्त पदमानंकरे भगवान सही ब्राह्मी स्थितर महिमा वर्णना करिसंती जे एही स्थिति रे जदि अंत काल रे भी केही स्थित हो जाए तेबे से शांत ब्रह्म प्राप्त हुए। जेपरि समबुद्धि विषय रे भगवान कहिथिले जे एहार स्वल्प अनुष्ठान मध्य महाभयरू रक्षा करिदे। सेहीपरि एठारे मध्य कहउचंती अंत काल रे ब्राह्मी स्थिति होइगले जड़ता ठारू संबंध विच्छिन्न होइगले निर्वाण ब्रह्म प्राप्ति हुए। एही स्थिति अनुभव हेबार जड़ता प्रति थिबा राग ही बाधक। जदि एही राग आसक्ति केही अंत काल रे मध्य छाड़ी दिए तेबे ताहाकु निजर स्वतःसिद्ध वास्तविक स्थितिर अनुभूत हुए। एठारे संदेह होई पारे जे जेउ अनुभव सारा जीवन रे होई नाही ताहा अंत काल रे किपरि हेबो। अर्थात सुस्थ अवस्था साधकर बुद्धि सुस्थ थाए, विचार शक्ति थाए और सावधानता मध्य थाए। तेणु से ब्राह्मी स्थिति अनुभव करि परिबो। किंतु अंत काल रे प्राण जीवा समय बुद्धि विकल हुए, सावधानता रहे नाही। एपरि अवस्था ब्राह्मी स्थितिर अनुभव हेब किपरि। यार समाधान है मृत्यु समय प्राण गला बेले शरीर प्रवृत्ति स्वतः संबंध विच्छेद हुए। जदि सेतेबेले सही स्वतःसिद्ध तत्व आड़कू लक्ष्य हो जाए तेबे सहजरे सही स्थितर अनुभूत हुए। कारण निर्विकल्प अवस्था प्राप्ति पाई बुद्धि विवेक आदि आवश्यक।
କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥାତୀତ ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତିରେ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସରୁ ହେଉ, କୌଣସି ଶୁଭ ସଂସ୍କାରରୁ ହେଉ, ଅଥବା ଭଗବାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ସନ୍ଥଙ୍କ ଅହେତୁକୀ କୃପାଯୋଗୀ ହେଉ, ସେ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାହାର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ ସେ ତ ଜୀବନ୍ତୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ତକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିତି ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ନିର୍ମମ ଓ ନିରହଙ୍କାର ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବି ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଏହି ସ୍ଥିତି ତତ୍କାଳ ଆସେ, ଏଥିପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ, ଧ୍ୟାନ ଓ ସମାଧିର ତିଳେମାତ୍ର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏଠି କର୍ମଯୋଗ ପ୍ରକରଣରେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାହଣମ୍ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ସାଂଖ୍ୟଯୋଗୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ପରି ଗୀତା କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏହି କଥା 5ମ ଅଧ୍ୟାୟର 5ମ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଂଖ୍ୟଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଏ, କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କଥନ, ଜଡ଼ ଓ ଚେତନ ଏପରି ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଚେତନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଡ଼ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଜଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ହିଁ ପତନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଏବଂ ଚିନ୍ମୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ହିଁ ଉତ୍ଥାନ ଦିଗକୁ ଯିବା ବା ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ଜଡ଼ତା ଆଡ଼କୁ ଯିବାରେ ମୋହର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହେବାର ବିବେକର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋହ ଓ ବିବେକର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ବିଭାଗ କରାଯାଇପାରେ, ଅହଂଭାବଯୁକ୍ତ ଓ ମମତାଯୁକ୍ତ। ମୋହ ଏବଂ କାମନାଯୁକ୍ତ ମୋହ ସତ୍ ଅସତ୍ର ବିବେକ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବିବେକ। ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ଶରୀରାଦିରେ ଅହଂଭାବ ଓ ମମତା କରିବା ହେଲେ ଅହଂଭାବଯୁକ୍ତ ଓ ମମତାଯୁକ୍ତ ମୋହ ଏବଂ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ଘଟଣା ପରିସ୍ଥିତି ଆଦିର କାମନା କରିବା ହେଲା କାମନାଯୁକ୍ତ ମୋହ। ଶରୀରରେ ଯେ ରହେ ଅଲଗା ଓ ଶରୀର ଅଲଗା, ଶରୀର ସତ୍ ଓ ଶରୀର ଅସତ୍, ଶରୀର ଚେତନ ଓ ଶରୀର ଜଡ଼, ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଜାଣିବା ହେଉଛି ସତ୍ ଅସତ୍ର ବିବେକ। ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଧର୍ମ କ'ଣ, ଅଧର୍ମ କ'ଣ, ଏ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝି ତଦାନୁସାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଓ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବିବେକ। ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପରି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୋହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅହଂଭାବକୁ ନେଇ ଆମେ ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣୁଥିବା ଧର୍ମାତ୍ମା ଏବଂ ମମତାକୁ ନେଇ ଏହି କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକ ମରିଯିବେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠାରେ ଏହି ଅହଂଭାବଯୁକ୍ତ ଓ ମମତାଯୁକ୍ତ ମୋହ ହୋଇଥିଲା। ଆମକୁ ପାପ ନ ଲାଗୁ, କୁଳନାଶ ଜନିତ ଦୋଷ ନ ଲାଗୁ, ମିତ୍ରଦୋହ ଜନିତ ପାପ ନ ଲାଗୁ, ନରକ ଯିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପତନ ନ ହେଉ, ଏସବୁ କାମନାଯୁକ୍ତ ମୋହ। ପୂର୍ବଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୋହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିବେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଶରୀରର ବିବେକ ବା ସତ୍ ଅସତ୍ର ବିବେକ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବିବେକ। ଶରୀରର ବିବେକ କଥା କହି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ, ତୁମେ ଓ ରାଜାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ନଥିଲେ ଏ କଥା ନୁହେଁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମେମାନେ ଯେ ରହିବା ନାହିଁ ଏ କଥା ବି ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବି ରହିବା, ମାତ୍ର ଏ ଶରୀର ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ଓ ପରେ ବି ରହିବ ନାହିଁ, ତଥା ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ବଦଳୁଛି। ଯେପରି ଶରୀରରେ କୌମାର, ଯୌବନ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁରାତନ ବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବ ପ୍ରଥମ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି। ଏହା ତ ଅକାଟ୍ୟ ନିୟମ, ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା ଓ ଶୋକ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବିବେକ କଥା କହି ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ବଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟସାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତିର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରୂପକ ଧର୍ମ ପାଳନ ନ କଲେ ତୁମକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ଯଦି ତୁମେ ଜୟ ପରାଜୟ, ଲାଭ ହାନି ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମ ମନେକରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ତୁମକୁ ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ହିଁ ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଫଳରେ କେବେ ହେଲେ ନୁହେଁ। ତୁମେ କର୍ମଫଳର ହେତୁ ମଧ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମ ନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆସକ୍ତି ନ ହେଉ। ସାରାଂଶ ହେଲା, କର୍ମର ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧିରେ ସମ ହୋଇ ଏବଂ ସମତାରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ କର୍ମ କର, କାରଣ ସମତା ହିଁ ଯୋଗ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରେ, ସେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ।
ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ମୋହରୂପକ ପଙ୍କକୁ ଓ ଶ୍ରୁତି ବିପତ୍ତି ପତିକୁ ତରିଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯୋଗପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ନିର୍ମମ ଓ ନିରହଙ୍କାର ହୋଇଗଲେ ସାଧକର ଅସତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସତ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମରେ ତାକୁ ନିଜର ସ୍ୱତଃ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି କହନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥିତି ଲାଭ କଲେ ଶରୀରର ମାଲିକ ବୋଲି କେହି ରହେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଓ ମୋର କହିବା ପାଇଁ କେହି ରହେ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆମ ସ୍ଥିତି ଅହଂକାରର ଆଶ୍ରିତ ନୁହେଁ। ଅହଂକାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ଥିତି ରହେ। ଏହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି କହନ୍ତି। ଥରେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ନିତ୍ୟ ଯୋଗର ଅନୁଭବ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କେବେ ମୋହ ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ତକାଳରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମମ ଓ ନିରହଙ୍କାର ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିନିଏ ତେବେ ତାକୁ ତତ୍କାଳ ନିର୍ବାଣ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ନିର୍ମମ ଓ ନିରହଙ୍କାର ହୋଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ବା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ମମତା ରହିତ, କାମନା ରହିତ ଓ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିତ ହୋଇଯାଏ। ଅହଂ ଯୋଗୁଁ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ଅହଂକାର ବିମୂଢ଼ ଆତ୍ମା କର୍ତ୍ତା ମହତି ମନ୍ୟତେ। ଜୀବ ଭୂତାମ୍ ମହାବାହୋ ୟୋଧେୟଂ ଧାର୍ଯ୍ୟତେ ଜଗତ। ସେ ଯଦି ଅହଂକାର ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ତେବେ ଆଉ ଜଗତ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଗଲେ ଯଦି ଭକ୍ତିର ସଂସ୍କାର ଥାଏ ତେବେ ସମଗ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱତଃ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ସମଗ୍ର ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମର ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ମୋର କିଛି ନୁହେଁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମମ ହୋଇଯାଏ। ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଷ୍କାମ ହୋଇଯାଏ। ମୋତେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନିରହଙ୍କାର ହୋଇଯାଏ। ଓମ୍ ତସ୍ମଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା ଉପନିଷଦସୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟୋଧ୍ୟାୟ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଓମ୍ ତତ୍ ସତ୍ ଏହି ଭଗବାନ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଓ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ସମୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ଗୀତା ଉପନିଷଦ ରୂପକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦରେ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗ ନାମକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କର୍ମଯୋଗ, ସାଂଖ୍ୟଯୋଗ, ଭକ୍ତିଯୋଗ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ସାଧନାରେ ବିବେକର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଏହି ବିବେକର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରୁ ହିଁ ଭଗବାନ ନିଜ ଉପଦେଶ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ରଖାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପଦ, ଅକ୍ଷର ଓ ଉବାଚ। ପ୍ରଥମଟି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଅର୍ଥ। ଦ୍ୱିତୀୟୋଧ୍ୟାୟରେ ତିନୋଟି ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଆଦି ପଦରେ 14ଟି ଶ୍ଲୋକମାନଙ୍କରେ 957ଟି ଏବଂ ପୁଷ୍ପିକାରେ 13ଟି ପଦ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ତ ପଦମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 987। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଉକ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ 7ଟି ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଆଦି ପଦମାନଙ୍କରେ 45ଟି ଶ୍ଲୋକମାନଙ୍କରେ 2403ଟି ଏବଂ ପୁଷ୍ପିକାରେ 45ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି। ଏହି ରୂପେ ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 2500। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ 72ଟି ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, 2000, 2200 ଓ 70ତମ ଏହି 6ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ଲୋକ 44 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକରେ 46 ଅକ୍ଷର ଓ 29 ଶ୍ଲୋକରେ 45ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 64ଟି ଶ୍ଲୋକ 32 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ତୃତୀୟଟି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ 7ଟି ଉବାଚ ରହିଛି। 2ଟି ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ, 3ଟି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଓ 2ଟି ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ 72ଟି ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, 2000, 2200, 2900 ଓ 70ତମ ଏହି 8ଟି ଶ୍ଲୋକ ଉପଜାତି ଛନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 5200 ଓ 60ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ନଗଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ନ ବିପୁଳା, 1200, 2600 ଓ 3200 ଶ୍ଲୋକର ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ରଗଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ର ବିପୁଳା, 3600 ଓ 5600 ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ଭଗଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଭ ବିପୁଳା, 71ତମ ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ଏବଂ 3100 ଶ୍ଲୋକର ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ମଗଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ମ ବିପୁଳା, 4600 ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ସଗଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସ ବିପୁଳା,
3500 ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଥମ ଜାତିପକ୍ଷ ବିପୁଳା ଏବଂ 4700 ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ଭଗଣ ତଥା ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ନଗଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିପୁଳା ସଂଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ ଅଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 49ଟି ଶ୍ଲୋକ ପାର୍ଥବ୍ୟକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠ ପଛନ୍ଦର ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ଅଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ।